وہ کیا کہتے ہیں تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام؟ نذیر خان۔ سر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 1 دسمبر سے انڈین گجرات میں جو ہے اسمبلی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ان الیکشنز کو لے کر پاکستان میں بھی کافی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ اوپنلی کہہ دیا ہے کہ جب تک بھارت میں بی جے پی کی حکومت ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن میں اپنے جو پاکستان کے سیاستدان ہیں ان کو چھوٹا سا آپ کے وسادت سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان صرف اپنے مفاد کے لیے لڑتے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں وہاں پہ وہ جو غریب آدمی کون سی پارٹی ہے جو عام آدمی پارٹی، آپ دیکھیں اس نے کتنا کام کیا ہے۔ ان کو ہمارے جو پولیٹیشین ہیں ان کو ان سے سبق لینا چاہیے کہ اس بندے نے کیا کیا ہے، کیونکہ اس کے دل میں عوام کا درد ہے۔ ان کے دل میں عوام کا درد نہیں ہے، ان کے دل میں اپنا درد ہے، اپنے بچوں کا درد ہے۔ باقی یہ سب جھوٹ ہے۔ کوئی پولیٹیشین ہمارے لیے نہیں لڑ رہا، وہ اپنے پروٹوکول کے لیے، اپنے نوٹوں کے لیے، اپنی جائیدادوں کے لیے لڑ رہا ہے۔ اب آ جائیں آپ کے اصل سوال۔ دیکھیں مودی جو ہے وہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے یا اینٹی مسلم ہے، بالکل غلط ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ صرف مسلمان، پاکستان، سعودیہ، چین نہیں، وہ بندہ اتنا بڑا دہشت گرد ہے، پتہ نہیں امریکہ کو کیوں نظر نہیں آتا۔ وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ تو وہ جب تک وہ بندہ ختم نہیں ہو جاتا، میرا خیال ہے کہ ہندوستان سے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ سر آپ نے اتنی بڑی بات نریندر مودی کے لیے کیوں کر دی؟ اگر ہم دیکھیں تو نریندر مودی کی حکومت آنے کے بعد انڈیا میں کتنی تبدیلی آئی ہے، انڈیا نے کتنی ترقی کی ہے۔ ہم اس چیز کو کیوں نہیں دیکھ رہے کہ جو بھی ہے چلے وہ اپنے ملک کے لیے تو ایک بہتر ہے نا، بہترین لیڈر اس کو کہا جا رہا ہے اور پوری دنیا اس کو ایک بہترین لیڈر مان بھی رہی ہے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں میڈیا دکھا رہا ہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اس کا دور آیا 10 سالہ 9 سالہ دور، اس میں جو انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو بربریت ہوئی ہے، کشمیر پہ تو جو ظلم کر رہا ہے وہ تو پوری دنیا کی آنکھیں بند ہے۔ کاش پوری دنیا کی آنکھیں اللہ کھول دے اور وہ دیکھے کہ وہ کتنا ظلم کر رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے اچھا، کیا اپنے ملک کے لیے اچھا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جس بندے کے ملک میں انصاف نہیں ہے، جس بندے کے ملک میں انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، اور وہ دیکھ کے تماشائی بنا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بہت کچھ کیا۔ اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس کو ترقی نہیں کہتے۔ آئیں ترقی دیکھیں ترکی نے کی ہے، آئیں ترقی دیکھیں ملیشیا نے کیا ہے، انڈونیشیا نے کیا ہے، تائیوان نے کیا ہے۔ یہ ترقی ہے۔ یہاں جائیں، انسانیت کی قدر ہے، عزت ہے۔ آپ ان ملکوں میں جائیں، آپ کی بڑی عزت ہوگی۔ لیکن سر باقی تمام جتنی اسلامک کنٹریز ہیں، انڈیا کے ساتھ ان کے ٹرمز تو بڑے اچھے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات یہیں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں کہ مودی جو ہے یا مودی سرکار جو ہے وہ اینٹی مسلم ہے یا اینٹی پاکستان ہے۔ اوور آل اگر دیکھا جائے تو ہر اسلامک کنٹری کے ساتھ انڈیا کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ آپ سعودی عرب لے لیں، آپ دبئی لے لیں، آپ قطر لے لیں۔ اب دیکھیں ان لوگوں کے مفادات ہیں۔ دیکھو ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ ہے، ان کی ٹریڈ ہے، ان کے بہت سارے مسائل ہیں، اس لیے وہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو قربانی دے سکتے ہیں۔ ہم نے کشمیر کے لیے جو موقف جہاں سٹینڈ ہم نے لیا ہے وہ بالکل ٹھیک لیا ہے۔ کیا ہماری تجارت افیکٹ نہیں ہوئی؟ کیا ہمیں نقصان نہیں ہوا؟ ہم بیئر کرتے ہیں۔ پاکستانی عوام تو کر لے گی، پاکستانی قوم تو کر لے گی، پاکستانی سیاستدان نہیں کریں گے۔ تو یہ فرق ہے ان کا اور ہمارا، یہ فرق ہے۔ ان کے مفادات ہیں، وہ نہیں قربان کر سکتے، ہم قربان کر سکتے۔ تنویر عباس سر، آپ کو پتا ہوگا کہ 1 دسمبر سے انڈیا کے شہر گجرات میں اسمبلی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ان الیکشن کو لے کر پاکستان کی جانب سے بھی کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں۔ پاکستان کی حکومت یہ کہنا ہے کہ جب تک
इंडिया में भारत में बीजेपी की हुकूमत रहेगी, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर नहीं हो सकते, इन दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कायम नहीं हो सकता। एज अ पाकिस्तानी सिटीजन आपकी इस बारे में क्या राय है? मेरा तो ख्याल है कि हमें किसी भी मुल्क का जो इंटरनल मैटर है उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये हर मुल्क का इंटरनल मैटर होता है, ये वो बेहतर समझते हैं, वहाँ की अवाम बेहतर समझती है, वो जिसको मुंतखब करेगी वही हुकूमत बनाएगी। ये उनका इंटरनल मैटर है। मेरा ख्याल है हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सर, पाकिस्तान की हुकूमत का कहना है कि जो बीजेपी की जमात है वो एंटी मुस्लिम है या एंटी पाकिस्तान है। गुजरात में 2002 में बड़े दंगे फसादात हुए थे, उसका भी अभी तक कोई हल नहीं निकला। तो अगर बीजेपी की पार्टी दोबारा से आती है तो मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं होगा? बात ये है कि हमारे मुल्क में कौन सा हाल निकला है। आप 1948 से शुरू हो जाएं, नवाबजादा लियाकत अली खान से बेनज़ीर भुट्टो शहीद पे, रिसेंट इमरान खान साहब पे गोलियां चली हैं, हमारे मुल्क में क्या होगा? क्या इन चीज़ों का कोई हल निकल सके? अगर इनका हल निकल सके तो उसके बाद हमें किसी और मुल्क के बारे में बात करनी चाहिए। तो हमारे तो अपने मुल्क में इतने फ़लाह हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें किसी दूसरे मुल्क के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या लगता है, आप बीजेपी पार्टी के बारे में क्या राय रखते हैं? कैसी जमात है? मेरा ख्याल अपने मुल्क के लिए बेहतरीन जमात है वो। हमें वो चाहे अच्छी ना लग रही हो, लेकिन अपने मुल्क के लिए बेहतरीन जमात है मेरे ख्याल में। भारत में मोदी साहब की हुकूमत आई है, भारत ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है और ये पूरी दुनिया ने देखा है, और नो डाउट मोदी को जो है वो दुनिया का नंबर 1 लीडर भी तस्लीम किया जाता है। देखिए, बात ये है कि ये हमें ना शुरू से ही हमारी आदत रही है कि हम अपने आप को नहीं देखते, दूसरों के बारे में सोचते हैं। बात ये है कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत आई है, लोग मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। यहाँ पे तो हमारी अपनी हुकूमत है जो हम लोगों पे जुल्म कर रही है। कभी टैक्स की सूरत में, कभी 25 मई को डंडे मारते हैं हमें, कभी हमारी मुल्क हुकूमत को उतार के बाहर फेंक देते हैं। तो हम अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं? सर, अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी को एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान कहा जाता है, खासकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल इंडिया के साथ बाकी और मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। आप जिस भी मुस्लिम कंट्री का नाम ले लें, आप जो है सऊदी अरब देख लें, दुबई देख लें, आप सब रशिया देख लें, सबके साथ उनके अच्छे टर्म्स हैं सिवाय पाकिस्तान के। और जब भी पाकिस्तान की बात आती है तो हमारे पास एक ही जवाब होता है कि जी जो मोदी सरकार है, जो बीजेपी की जमात है वो एंटी मुस्लिम है, एंटी पाकिस्तान है। तो सर, मुसलमान तो इन मुल्कों में भी रहते हैं ना, फिर उनके साथ ताल्लुकात अच्छे क्यों और हमारे साथ बुरे क्यों? देखिए, इसमें मेरा ख्याल है कि ये हमें जो चीज़ दिखाई जा रही है ना, एक्चुअली उस तरह से है नहीं है। हमें दिखाया जाता है जी हमारे वो दुश्मन होंगे, बिल्कुल होंगे। जो एंटी मुस्लिम वाली बात है, मैं ये समझता हूँ ये उनका इंटरनल मैटर है। क्या हमारे जो यहाँ हुकूमतें होती हैं वो वहाँ के अपना जो नॉन मुस्लिम है, हिंदू हैं, उनको टारगेट नहीं करते हैं? हमारे अपने मुल्क में क्या होता है? क्या यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्या कुछ नहीं होता रहा? तो इसलिए बेहतर ये है कि हम अपने मुल्क पे तवज्जो दें, उसके बाद हम किसी और मुल्क के बारे में सोचें। नो डाउट सर, पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर किसी का गिरेबान पकड़ना चाहिए। तो क्या लगता है अब पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? नो डाउट आपने मेरे सारे सवालों के जवाब में एक बात जो कॉमन की कि ये हमें अपने पहले मुल्क के हालात बेहतर करने चाहिए, हमें अपने मुल्क को संवारना चाहिए, फिर हमें किसी दूसरे मुल्क के बारे में बात करनी चाहिए। तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि हम किस तरह से अपने मुल्क के मुआशी हालात या हर तरह से सेक्टर को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? बीइंग ए पाकिस्तानी, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत होनी चाहिए, ना ये कि लगड़ बगड़ दगड़ दले इकट्ठे करके हमारे पे एक ऐसी हुकूमत थोपती जाए जो कि नुमाइंदा ही नहीं है इस मुल्क की, यहाँ पे अवाम को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ा ख्याल है, मेरा ख्याल है इस मुल्क में यही फ़लाह है 75 सालों में, क्योंकि जो मुंतखब हुकूमत होती है वो चाहे नवाज शरीफ की हो, बेनज़ीर की हो या इमरान खान साहब की हो, उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है और अपनी मर्ज़ी के लोग आगे ले दिए जाते हैं। यही होता है हमारे मुल्क में, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अलमिया हमारे साथ है। ये जो लोग ये करते हैं उनके साथ नहीं है, उनकी तो अपनी जायदादें, बच्चे सारे बाहर हैं, यहाँ पे हम लोग सर्वाइव करते हैं। पिछले